Let us commit God's word also. Father, we commit your word that is being shared today. Lord, bless us through your word, and may your word enrich us, motivate us to live a life for your glory. Be with your servants who would stand in your name and speak. Thank you, Lord, and Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Let us turn to Luke chapter 2, verse 10 and 11. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 10-11 వచనాలను చూద్దాం. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." This is about the birth of the Lord Jesus Christ. We all know it, at least most of us. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క జన్మ వృత్తాంతానికి సంబంధించింది. మనలో చాలా మందికి ఈ లేఖన భాగం సుపరిచితమే. Now, many scholars argue and disagree with each other as to what is the exact date the Lord Jesus was born. మరి చాలా మంది పండితులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ రోజున పుట్టారనే విషయం వాదోపవాదాలు చేస్తూ ఉంటారు, భేదాభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటారు. But most of them agree that December 25th cannot be the date. అయితే చాలా మంది చెప్పేది ఏమిటనంటే డిసెంబర్ 25 కాకపోవచ్చు యేసు ప్రభు పుట్టిన రోజు అనే చెప్తారు. Because that was winter time, severe. It was a very chilly weather, and it's unlikely shepherds would be there on the field. ఎందుకనంటే అది బాగా చలికాలం కాబట్టి మరి అటువంటి చలికాలంలో గొర్రెల కాపర్లు పొలంలో ఉండరు అని చెప్తారు. And there is a Church of Nativity in Bethlehem, where all these Christians go and when they go to the Holy Land, which is supposed to be the place where the Lord was born. మరి బెత్లెహేంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జన్మించినారని చెప్పబడిన చోటికి మరి అది పవిత్రమైన స్థలము అని పేర్కొని అనేక మంది అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు. బట్ we are not sure of that also. ఆ ప్రదేశంలోనే యేసు ప్రభు పుట్టారనే విషయం కూడా మనం చెప్పలేము నిర్ధారించి. And more than that, no one can imagine how it is possible for a virgin girl to conceive a child. ఇంకా చాలా మంది చెప్తారు అదేమిటంటే కన్య గర్భం ధరించి మరి ఎలా శిశువును కంటుంది అనే విషయం కూడా చాలా మంది ఈ లోకంలో సంబంధించిన వారు చెప్తూ ఉంటారు. But the good news is you needn't know about any of these. అయితే ఒక శుభవార్త ఏమిటనంటే వీటన్నిటిని గురించిన నిర్ధారణ నీకు లేకపోయినా పర్వాలేదు. You don't have to know when the Lord is born. You do not have to know where he is born. You do not have to know how he is born. మరి ఆయన ఎప్పుడు పుట్టాడు, ఎక్కడ పుట్టాడు, ఎలా పుట్టాడు అనే విషయం ఏది మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. You just need to know why he was born. మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎందుకు పుట్టాడు ఈ భూమి మీద అనే విషయం ఒక్కటి మనం మనసు పెట్టాలి. And the Bible says the reason why the Lord was born is because God has hid his face from us. We are separated from him. మరి బైబిల్లో రాయబడ్డ మాటలు దీనికంటే ముందు మనము మానవ జాతికి సంబంధించిన వృత్తాంతాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే మనుషులకు దేవుడు తన ముఖాన్ని మరుగు చేసుకున్నాడు అనే విషయం మనం గమనించవచ్చు. And we are separated from him. We see that in Isaiah 59:2. యెషయా గ్రంథం 59వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో ఆ విషయాన్ని మనం చూస్తాం. యెషయా గ్రంథం 59వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, "But your sins have separated you from him. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear." మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డముగా వచ్చెను, మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరిచెను కనుక ఆయన ఆలకింపకున్నాడు అనే మాట. So why has God hidden his face from us? ఎందుకు దేవుడు తన ముఖాన్ని మనకు మరుగుపరిచాడు? Why is he separated from us? ఎందుకు ఆయన మనకు వేరు చేయబడ్డాడు? Our sin created this separation, right? మన పాపములు ఆయనను మనకు వేరు చేశాయి. There is a holy God and there is a sinful people. This sin in us separated God. ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు, మనలో పాపము ఆయనతో మనల్ని వేరు చేసింది. And one thing you understand here is, it is not that God has moved away. It is we have moved away from him, right? ఇక్కడ
ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటనంటే, మనం పాపం చేసినప్పుడు ఆయన మన నుంచి దూరంగా వెళ్ళలేదు కానీ మనమే ఆయన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయాం. That means the distance between us and God is not God's choice, it is our choice. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే, దేవునికి మనకు మధ్య ఉన్న ఆ ఎడబాటు లేకుంటే ఆ దూరం అనేది దేవుడు ఆయన ఎంపిక చేసుకుంది కాదు కానీ మనము మన స్వయంకృతాపరాధంతో మనం చేసుకున్న God always wanted ఫలితం. to be near. God always wanted to be near. దేవుడు ఎప్పుడు మనకు సమీపంగానే ఉండాలని కోరుకున్నాడు. So this sin is a separation. This separation is something we never were meant to carry. అయితే ఈ మనం దేవుని చేత ఈ విధంగా వేరుపరచబడాలి పాపం ద్వారా అని దేవుడు మన 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 ఎడల ఆయనకు ఆ ఉద్దేశం లేదు. So what does it mean to be separated from God? దేవుని చేత వేరు చేయబడ్డం అంటే ఏంటి? You know? What does it mean to be separated from God? దేవుని నుంచి వేరు చేయబడ్డం అంటే ఏమిటి? What does it mean when God hides his face? దేవుడు తన ముఖాన్ని మనకు మరుగు చేశాడంటే అర్థం ఏంటి? It affects our prayers. We cannot pray to him. If we pray also, he will not hear us. మనం సరిగా ఆయనకు ప్రార్థన చేయలేం. మనం ప్రార్థన చేసినా కూడా ఆయన ఆలకించడు. The separation also affects our peace. ఆయన నుంచి మనం వేరు చేయబడితే అది మనలో ఉన్న సమాధానాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. We may be rich people, we may be powerful people, we may be famous people, but we will still live disturbed life because we don't have peace with God. మనం దేవునితో సమాధానం లేకపోతే మనం ఈ లోకంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించిన వారమైనా, ఆస్తిపాస్తులు ఉన్న వారమైనా, ధనవంతులమైనా ఆ గొప్ప సమాధానాన్ని మనం పొందుకోలేము. And the third thing the separation does is we are spiritually numb. We lose our sensitivity. ఆత్మీయంగా మనం మొద్దుబారిపోతాం. మూడో విషయం, మనము సున్నితత్వాన్ని కోల్పోతాం. Somebody has a stroke or something. What happens is, they lose their sensitivity. You can't touch. They don't feel the touch. They don't feel it. That's what happened to us spiritually. నరాలకు సంబంధించిన బలహీనత, పక్షవాతం లాంటివి వచ్చినప్పుడు చేతులు, కాళ్ళు మొద్దుబారిపోతాయి. వాటి ద్వారా అవి సున్నితత్వాన్ని కోల్పోతాయి. ఆ విధంగా మనం సున్నితత్వాన్ని కోల్పోతాం. And we can't understand anything about God and what he wants also we can't understand. అప్పుడు మనం ఏమి అర్థం చేసుకోలేము. మన నుంచి ఆయన ఏం ఆశిస్తున్నాడో కూడా మనకు తెలియదు. But the good news of this verse in Isaiah 58 is this verse is not written to condemn, but it is written to wake us up. యెషయా గ్రంథం 59వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో రాయబడ్డ ఈ మాటలు అది మనల్ని ఖండించడానికి కాదు కానీ మనము జాగరూకులం అవడానికి కోసం ఆ వాక్యం రాయబడింది. Shows that God's heart is, though you sin, God's heart is always that you come to him. మరి మనం పాపం చేసి ఆయనకు దూరమైనప్పటికీ మనం ఆయనకు దగ్గర కావాలని ఆయన ఎప్పుడు కోరుకునేవాడిగా ఉన్నాడు. On one side the separation shows how serious our sin is. On the other side it shows how deeply God desires restoration. ఈ దేవుని చేత వేరుపరచబడ్డం అనేది పాపం యొక్క ప్రభావం ఎంత గొప్పదో అనే విషయం, అంటే ఎంత బలీయమైందో పాపం యొక్క ప్రభావం అనే విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తా ఉంది. రెండోది, దేవుడు ఎంతగా మనతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు, మనతో కలిసిపోవాలని కోరుకుంటున్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనకు గుర్తు చేస్తుంది. And that is why he sent the Savior. He sent the Savior to bridge that gap so that the separation will be closed. అందువల్ల పాపం చేత వేరు చేయబడిన మనకు దేవుడికి మధ్యలో ఉన్న ఆ దూరాన్ని తగ్గించడానికి ఒక బ్రిడ్జిగా, ఒక వంతెనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఈ లోకానికి తండ్రి అయిన దేవుడు పంపాడు. That's why Romans 5:1 says, therefore since we are justified through faith we have peace with God through our Lord Jesus. అందుకనే రోమీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో, కాబట్టి విశ్వాసం మూలమున మనం నీతిమంతులంగా తీర్చబడి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉందము అని రాయబడింది. This is why we celebrate Christmas, not as a festival, not new clothes, not food items, nothing. We don't celebrate this as a festival. We remember the day the Savior is born. కాబట్టి క్రిస్మస్ అంటే మరి ఆయన పుట్టిన రోజును జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన కొత్త బట్టలు ధరించడం, పిండి వంటలు చేసుకోవడం, పండుగను ఆచరించడం కాదు కానీ మన కొరకు రక్షకుడు ఉదయించాడు, రక్షకుడు పుట్టాడు ఈ లోకంలో అనే విషయాన్ని గ్రహింపగలవారమై మనం సంతోషిస్తాం. Without Christmas Day, without that baby in the manger, we would be without the gospel. మరి క్రిస్మస్ రోజు లేకపోయింటే, మరి క్రిస్మస్ పర్వదినాన పసిబాలుడు ఆ యొక్క పశువుల పాకలో, పశువుల తోటలో పుట్టకపోయింటే మనం రక్షించబడే వారం కాదు. And without the gospel, we'll be eternally lost. సువార్త లేకపోతే మనం నిత్యము నశించిపోయి ఉండేవాళ్ళం. To close the separation, and
And you know, one of the amazing aspects of the separation, ఈ యొక్క వేర్పాటు, దేవుడి నుంచి మనిషి వేర్పాటును గురించిన ఒక ఆశ్చర్య కల్పించే విషయం ఏమిటో తెలుసా? to close this gap of separation, God the Father had to be separated from his Son. ఈ దేవుడికి మానవులకు మధ్య పాపం ద్వారా వచ్చిన ఈ అంతరాన్ని, ఈ మధ్య దూరాన్ని తొలగించడానికి తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు కొంతసేపు వేరుపరచబడ్డారు. You know, they were never separated in eternity. For this reason, to close the gap of our separation, they got separated. మరి ఎప్పుడు నిత్యత్వంలో ఎప్పటి నుంచో ఎప్పటి వరకు తండ్రి కుమారుడు ఎప్పుడు వేరుపరచబడలేదు. అయితే మనల్ని కలపడానికి, తండ్రి అయిన దేవునితో పాపులమైన మనల్ని కలపడానికి తండ్రి కుమారుడు మరి మధ్యలో దూరం ఏర్పడింది, వారు వేర్పడ్డారు. You know, this pain of separation God went through, we can't imagine, because he chose, that's the only way we could be saved. ఇదే విధంగా మనం రక్షించబడాలి కాబట్టి మరి ఆ ఇద్దరు విడిపోవడం, తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు విడిపోవడం అనే ఆ బాధని వారు అనుభవించారు. You know, and another amazing part of the salvation is our part is only to believe. That's all. రక్షణకు సంబంధించిన ఇంకొక ఆశ్చర్యాన్ని కల్పించే విషయం ఏమిటంటే, మనం చేయవలసింది, ఆయనేమో ఇంత గొప్ప కార్యాన్ని చేశాడు మన కొరకు, మనం చేయవలసింది కేవలం మనం ఆయన విశ్వసించడం మాత్రమే. In this world, precious things are costly, right? ఈ లోకంలో మరి విలువైనవి అన్ని కూడా మరి ప్రశస్తమైనవి, విలువైనవిగా ఉంటాయి ఈ లోకంలో. You know, most of us cannot afford precious things, right? మనలో చాలా మంది మరి ప్రశస్తమైన వాటిని డబ్బు పెట్టి కొనలేము మనం. But the most precious thing in this world is available so free. అయితే ఈ లోకంలో అన్నిటికంటే ప్రశస్తమైంది ఉచితంగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. And we need to celebrate this always, not just during the season. కాబట్టి ఈ క్రిస్మస్ సీజన్ లో మాత్రమే కాదు ఈ విషయాన్ని మనం సంబరంగా జరుపుకోవాల్సింది, మన జీవితం అంతా జరుపుకోవాలి. Every day we must remember. ప్రతి రోజు యేసు ప్రభు మన కొరకు ఎందుకు ఈ భూమి మీదకి జన్మించాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని సంతోషించే వారంగా ఉండాలి. So from this, how do we worship God? What is true worship? What do you think is true worship from the knowledge you have? కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు చెప్పబడిన విషయాల నుంచి మనము ఏ విధంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించగలమని మీరు అనుకుంటున్నారు? True worship is a return to God. మరి నిజమైన ఆరాధన ఏమిటనంటే, దేవుడు మనల్ని ఆయనకు దగ్గర చేయడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు కాబట్టి మనం ఆయన దగ్గరికి రావాలి. True worship is a surrender. నిజమైన ఆరాధన అంటే మనం ఆయనకు సమర్పించుకోవాలి. That is why the Lord told the Samaritan, true worshipper, the worshipper that the Father seeks, will worship him in truth and in spirit. అందువల్లే సమరయ స్త్రీతో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏమన్నాడంటే, మరి మనం దేవుణ్ణి ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి అని చెప్పాడు. True worship says, touch me God, cleanse me God. మరి నిజమైన ఆరాధన ఏమంటుందంటే, ప్రభువా నన్ను పరిశోధించు, ప్రభువా నన్ను శుద్ధినిగా చేయి, శుద్ధురాలునిగా చేయి అంటుంది. Draw me near to you God. దేవా నన్ను నీకు సమీపంగా చేసుకో అని చెప్తుంది నిజమైన ఆరాధన. When we learn to worship like that with our life, then our hearts turn back to God. మరి ఆ విధంగా మనం ఆరాధిస్తే అప్పుడు మనము దేవుని వైపు తిప్పబడతాం, దేవుడి నుంచి వ్యతిరేకంగా తిప్పబడం. This separation of God and with God, and the gap closes. అప్పుడు దేవుడికి మనం దగ్గరగా వస్తే దేవుడికి మనకు మధ్యలో ఉన్న ఆ దూరం తగ్గిపోయి మనం ఒకటిగా మారతాం. We enjoy the blessed presence of the Lord in our lives. మన జీవితాల్లో ఆశీర్వాదకరమైన దేవుని సన్నిధిని మనం అనుభవిస్తాం, ఆనందిస్తాం. And this is the beginning of great joy in our lives. అది ఈ విధమైన రక్షణ కార్యం. మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఆయనకు మనం సమీపంగా అయినప్పుడు అప్పుడు రక్షణకు సంబంధించిన నిజమైన ఆనందం మనలో మొదలవుతుంది. And this is a great beginning of great peace in our lives. మన జీవితాల్లో నిజమైన గొప్ప సమాధానం మన జీవితాల్లో ప్రారంభమవుతుంది. Peace that does not come because of the absence of problems, but a peace in spite of whatever you go through in life. సమాధానం అంటే సమస్యలు లేని సమాధానం కాదు. నీ జీవితంలో ఎటువంటి సమస్యల గుండా నువ్వు వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా దేవుని గొప్ప సమాధానాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటావు. This opens our eyes to the reality of God in our lives. మన జీవితాల్లో దేవుడు ఎంత వాస్తవమైన వాడో అనే దాని వైపు మన దృష్టి తెరవబడుతుంది. And this is the knowledge that drives away your fear. ఈ యొక్క జ్ఞానము నీ సంపూర్ణంగా నిన్ను భయం నుంచి, నీలో ఉన్న భయాలను తొలగిస్తుంది. Reality of his presence, the reality of his power. ఆయన యొక్క నిజమైన సన్నిధి, ఆయన యొక్క నిజమైన శక్తిని నువ్వు అనుభవిస్తావు. The reality of his protection and provision. ఆయన యొక్క మరి ఆయన సమకూర్పును నువ్వు అనుభవిస్తావు, ఆయన యొక్క భద్రతను నువ్వు అనుభవిస్తావు. And when you have this presence of God in your life, you will not waste time in small and silly and unnecessary things, foolish things. Your
Your eyes will be always to please your God. How will I live to please me? కాబట్టి ఈ విషయాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే ఈ లోకంలో అల్పమైన తుచ్చమైన వాటి మీద మన మనసు ఉండదు, కానీ ఎలా ఈ గొప్ప దేవుణ్ణి మనము సంతోష పెట్టగలం, ఎలా ఆయనకు సమీపంగా జీవించగలం అనే విషయం మీద నీ ధ్యానం ఉంటుంది ఎప్పుడు. You know, we will seek the things that please Him with our lives. మన జీవితాల్లో ఆయన్ని సంతోషపరిచే విషయాలను పట్ల మనం ఆసక్తి కలిగిన వారంగా ఉంటాం. And that is true worship. Remember, that is true. అది నిజమైన ఆరాధన, గుర్తుపెట్టుకోండి. See, we were today. What do we worship God for? ఈ రోజు మనం దేన్ని బట్టి దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం? We worship a God who never stopped loving us, right? ఆయన మనల్ని ప్రేమించడం మానని దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం. We worship a God who's always ready to welcome us back. ఆయన దగ్గరికి మనం తిరిగి రావాలని మనం ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన మనల్ని స్వాగతించే దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం. అటువంటి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం. So the angel told Mary, this is good news of great joy. అందువల్ల ఇది మహా సంతోషకరమైన శుభవర్తమానం అని మరి ఆ దేవదూత గబ్రియల్ దేవదూత మరియతో చెప్పింది. The word is saying, you can't imagine what I'm telling you. దాన్ని ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే నేను చెప్తున్న దానికి సంబంధించిన ఆ వార్తకు సంబంధించిన ఆ ప్రభావం, ఆ విషయాలు నువ్వు అర్థం చేసుకోలేనంత గొప్పవి అని చెప్తా ఉంటాడు. So let us take this time to worship God. సమయం తీసుకుందాం, ఈ దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిద్దాం. Not just with our words, but with our మనము కేవలం మాటల ద్వారా కాదు, మన జీవితాన్ని దేవుని ముందుంచి మన దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం.